ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड आर्ट्स पिला मानक पई इतिहास रो गोटे सुंदर वीडियो आज उपस्थापन करुछि। पिला माने आगु को फाइनल एग्जाम अछि। फाइनल एग्जाम को आखि आगे रखी इतिहास रो गोटे 80 मार्क रो वीडियो आज मो तुम सहित डिस्कशन मारिबी। डिस्कशन करी पिला माने এই 80 মার্ক ভিতরে 1 মার্কিয়া কোশ্চেন রয়েছে, 2 মার্কিয়া কোশ্চেন রয়েছে এবং এই 3 মার্কিয়া সিলেকশন কোশ্চেন রয়েছে। তা সহিত এই বর্ষ কোউ কোউ কোশ্চেন গুড়িক লং কোশ্চেন আসিব সেই কোশ্চেন গুড়িক মধ্য আলোচনা করিবে। পিলামান দেখো প্রথমে यूनिट 1 বা কো বিভাগর পিলামানে অপশন वाला কিছু এমসিকিউ কোশ্চেন আসিব। পাকাপাকি 21টা কোশ্চেন আসিব যার অপশন থিব এবং অপশন आराम से तो माने ऑप्शन देखि उत्तर करि परिबो। प्रथम क्वेश्चन पिला माने कहिछि महावीर जैन धर्मर केतम तीर्थ करथिले 23तम 24तम 22तम 24तम। पिला माने देखो मन रखि ताओ जैन धर्मर प्रतिष्ठाता थिले ऋषभनाथ जी के 1 नंबर थिले एवं 23तम तीर्थकर थिले ऋषभनाथ, 24तम तीर्थकर थिले महावीर। तेणु उत्तर होची महावीर 24तम तीर्थकर थिले। द्वितीय क्वेश्चन गौतम बुद्ध केउठारे प्रथमे निजर धर्मवाणी प्रचार करथिले। पिला माने मन रखथिबो जो गौतम बुद्ध निरंजना नदी कूल थिबा अशस्त वृक्ष मूल रे तपस्या मग्न थिले एवं सेठी से दिव्यज्ञान लाभ करि सारिबा परे सारनाथर मृगविहार ठारे प्रथमे 5 जन ब्राह्मण को निजर दिव्यवाणी जणाइथिले। तांको बौद्ध धर्म रे कोंती धर्मचक्र प्रवर्तन क्वेश्चन हम कहिछि जे गौतम बुद्ध केउठारे धर्म प्रचार करथिले। उत्तर होछि सारनाथर मृग उद्यान। नेक्स्ट केउ नदी कूल रे कलिंग युद्ध संगठित होइतला। ऑप्शन दोया भार्गवी बैतरणी महानदी। पिला मन देखो कलिंग युद्ध काहा का मध्य हेतला ना कलिंग युद्ध मगधर सम्राट अशोक एवं उत्कलर जो गडजात राजा थिले सेही समय युद्ध हेतला। उत्कलर गडजात अंचल एवं अशोक मध्य कोउटी युद्ध हेतला ना आधुनिक भुवनेश्वर निकटस्थ धौली पहाड़ अंतर्गत दोया नदी कूल रे ऐतिहासिक कलिंग युद्ध 261 मसीह होइतला। क्वेश्चन हमर कहिछ केउ नदी कूल रे तार उत्तर होछि दोया नदी कूल रे। पिला मन मन रखता जे एही युद्ध रे दोया नदी रक्त रंजित हो जाइतला एवं ए युद्ध विभीषिका देखि गौतम अमर अशोक चंडाशकर धर्म सकरे परिणत होइतले। सेति पई ओडिसा इतिहास र नुहे पृथ्वी इतिहास रे कलिंग युद्ध सन्नाक्षर लिपिबद्ध होइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन अष्टादश तीर्थ केउ सम्राटंक राज दरबार स्थान पाइतला। तीर्थ तीर्थ मान होछि मंत्री। क्वेश्चन पिला माने कहिछि अष्टादश तीर्थ केउ सम्राटंक राज दरबार स्थान पाइतला। चंद्रगुप्त मौर्य, द्वितीय चंद्रगुप्त, कनिष्क, हर्ष। पिला मन तीर्थ मानेला मंत्री। केउ राजंग दरबार रे 18 जन मंत्री थिले। उत्तर पिला मन आसीओ मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। आउरी छ क्वेश्चन आसे ए जो अष्टादश तीर्थ जानिबा करको नै मौर्य शासन संपर्क रे ग्रीक परिव्राजक मेघास्थिनिस तांकर जो उपयोगिता पुस्तक लिखिले इंडिका एवं कौटल्य अर्थशास्त्र रु जना पड़े जे चंद्रगुप्त मौर्य दरबार रे 18 जन मंत्री थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन तार 2 नंबर गुंफा रे कहार चित्र अछि। ऑप्शन माता पुत्र, अप्सरा, वृद्धंक जन्म, अप्सरा। पिला मन को मन रखताओ जो मौर्य युग रे एवं गुप्त युग रे साधारणत चित्रकलार पारदर्शिता देखिबा को मिलतला। अजंतार चित्रकला पृथ्वी प्रसिद्ध एवं अजंतार 2 नंबर गुंफा रे पिला माने का चित्र अछि ना वृद्धंक जन्म विषय रे आलोकपात करा जाय छै। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ वर्ष फ्रांकोइस बर्नियर पुरी परिदर्शन रे आसीथिले। ऑप्शन 1620, 1671, 1688। पिला मन ताओ फ्रांकोइस बर्नियर जने फरासी परिव्राजक थिले। चतुर्दश लुईंग समय से भारत भ्रमण रे आसीथिले एवं भारतर ओडिसा रो तीर्थयात्रा समय ओडिसा भ्रमण रे आसीथिले एवं तांको पुस्तक रे मध्ये रचना करथिले। क्वेश्चन कोछि केबे। उत्तर होछि 1671। केउ महादेश रे इबन बतुता जन्म नैथिले। जीवन बतुता जने मोरक्कोर परिव्राजक थिले।
ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ରିହଲା ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛି କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଇବନ ବତୁତା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ? ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକା। ବନ୍ନିୟର କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବନ୍ନିୟର ଯେଉଁ ଫରାସୀ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ, କେଉଁ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବାବର, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান। উত্তর ହେଉଛି শাহজাহান। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇତ୍ ମଦୁଲା କବର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଇତ୍ ମଦୁଲା କବର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ନୁରଜାହାନ, ତ ନୁରଜାହାନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଇତ୍ ମଦୁଲା କବର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ମୟୂର ସିଂହାସନ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଶାହଜାହାନ, আকবর, ବାବର, ହୁମାୟୁନ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଶାହଜାହାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ଥିବ, ମୋଗଲ ଶାସକ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ ଥିଲେ ଶାହଜାହାନ, ଯାହାଙ୍କ ସମୟକୁ ମୋଗଲ ଯୁଗର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନାନକ ବାଣୀ କେଉଁଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ? ନାନକ ଯିଏକି ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପଞ୍ଜାବର ଗୁରୁମୁଖୀ ଭାଷାରେ ନିଜର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛି ତାଙ୍କ ବାଣୀ କେଉଁ ପୁସ୍ତକର ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ। ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ। ଭାରତରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବା ବୋର୍ଡଲାଟ କିଏ? ଅପସନ୍ ଲର୍ଡ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ କର୍ଜନ, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅନ୍ୟତମ। 1793 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। କେବେ କରିଥିଲେ? ନା 1793ରେ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଜଣା ପଡିଥାଏ? ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଜାଣିପାରୁ? ଅପସନ୍ ଆନନ୍ଦମଠ, ସୀତାରାମ ଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ। ମନୋକ୍ତ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଆନନ୍ଦମଠ ଉପନ୍ୟାସଟି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 1857 ମସିହା ବିଦ୍ରୋହର କାନପୁରରେ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଯେ 1857 ମସିହା ବିଦ୍ରୋହ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ସିପାହୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଦ୍ରୋହଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଯେ 1857 ମସିହାରେ କାନପୁରରେ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାନପୁର ନେଇଥିଲେ ନାନା ସାହେବ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିଏ ରାଉଲାତ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ 1918, 1919, 1921। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1919। ପିଲାମାନେ ତ ରାଉଲାତ ଆଇନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ରାଉଲାତ ଆଇନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିନା ବିଚାରରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ, ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। କିଏ 10 ବର୍ଷିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ ଅନୁମୋଦିତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ, ଜନସର, ୱେଲସଲି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜନସର। ରାଜମହଲ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ସାନ୍ତାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେ ରାଜମହଲ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ସାନ୍ତାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦାମିନୀ କହେ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୋର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କିପରି ପିଲାମାନେ ଇତିହାସରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ରହିବ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଇତିହାସରେ ଅଧିକ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିଏ କେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମହିଳା ଯମୁନା ଲାଲ ବୋଜାଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରମା ଦେବୀ, ସରଳା ଦେବୀ, ପାର୍ବତୀ ଗିରି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରମା ଦେବୀ। ଅନୁଗୁଳ ଠାରେ କିଏ ନବଜୀବନ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଅନୁଗୁଳ ଠାରେ କିଏ ନବଜୀବନ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ରମା ଦେବୀ, ସାରଳା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ମାଳତୀ ଦେବୀ। ସମ୍ବିଧାନର କେତେତମ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା? 326, 327, 328। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 326। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ସମ୍ବିଧାନର 326 ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାବାଳକ ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛି ପାରିବେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ 2 ମାରିକିଆ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, 2 ମାରିକିଆ
ପାଖାପାଖି 11ଟା ଖଣ୍ଡ ଦେଇଥିବ, ତା ଭିତରୁ ଆମକୁ 7ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 2 ମାର୍କିଆ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଥିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଟିକେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାନି। ଆଜି ମୁଁ କିଛି ବଛା ବଛା 2 ମାର୍କିଆ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜୈନ ଧର୍ମର ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଜୈନ ଧର୍ମର ମହାବୀର ଥିଲେ 24ତମ ତୀର୍ଥକର। 23ତମ ତୀର୍ଥକର ଥିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କ ସମୟରେ 4ଟି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ। এই 4ଟି ତାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଚତୁର୍ଦ୍ଧମ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ଆସିଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା? ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। এই 5ଟାକୁ ମହାବୀରଙ୍କ ଉପଦେଶ 5ଟିକୁ ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପୌର ଶାସନ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ ବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମେଘାସ୍ତିନିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକ ଏବଂ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ସାଧାରଣତଃ ସେତେବେଳେ ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ ପୌର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 6ଟି ବିଭାଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 4ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚ୍ୟ, ଅବନ୍ତୀ, ଉତ୍ତରାପଦ, ଦକ୍ଷିଣାପଦ। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କୁମାର ବା ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ କୁମାର ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ନାଟକ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ତ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ନାଟକ କହିଲେ ଆମେ କାଳିଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ଯେ କାଳିଦାସ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍, ବିକ୍ରମବର୍ଷ୍ୟମ୍। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ସେହିପରି ଶୂଦ୍ରକ ଯିଏକି ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଆଲବେରୁଣି। ପିଲାମାନେ ତ ଆଲବେରୁଣି ଏସିଆର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ମାମୁଦଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ତହକିକି ହିନ୍ଦରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ବଲବନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ମତବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବଲବନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ମତବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ତ ବଲବନ ଯିଏକି ସୁଲତାନି ଯୁଗର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଛାୟା ବା ଜିଲ୍ ଇଲା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 2ଟି ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ସିଜଦା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇବାସ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅଣ୍ଟା ଭାଗି ମତନସ୍ତକ କରି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପଦଚମ୍ବନ କରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୁଲତାନଙ୍କ ପଦଚୁମ୍ବନ କରିବା। କବିରଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ନୋଟ୍ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇବା ଶୈଳୀର ବୁଝଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ ବୁଝିକି ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିପାରିବ। କବିର ଯିଏକି ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ରଚିତ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଜନ ବା ଦୋହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜଗ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କବିରପନ୍ଥୀ। ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଦୀନ ଇଲ୍ଲାହି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସମ୍ରାଟ ଆକବର ଯିଏକି ମୋଗଲ ଯୁଗର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ଧର୍ମର ସାରତତ୍ୱକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ଦୀନ ଇଲ୍ଲାହି 1582 ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ
ଏବଂ এই ଦି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥିବ 1582ରେ ଆକବର ସବୁ ଧର୍ମର ସାରତତ୍ଵକୁ ନେଇ ଦିନ୍ ଇଲାହି ନାମକ ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆସୁ କାରଣ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ବିଷୟଟି ବୁଝି ଦଉଛ। ଦେଖ, जो सिपाही विद्रोह पूर्व इंग्रेज माने ब्राउन बेस नामक बंधुक प्रचलन करते, किंतु सिपाही विद्रोह समय एनफिल्ड नामक बंधुक प्रचलन होता से गोटे जनरब शुणागला जो सिपाही माने जो गोलीटी को व्यवहार करुले तार तटार गोटे आवरण था, से आवरण को दांतर छिड़ाइबा पड़ाऊला एवं जनरब शुणागला से आवरणटी गोरु एवं घुषुरी चर्बी बोली। फल उभय हिंदू और मुसलमान माने यह व्यवहार करने मना कले। यार फलस्वरूप मंगल पांडे नामक जड़े सिपाही जड़े इंग्रेज ऑफिसर हत्या करते, फल इंग्रेज माने तांको फांसी दंड देते एवं यार फलस्वरूप समग्र सिपाही माने विद्रोह करते एवं एटा थिला सिपाही विद्रोहर प्रत्यक्ष कारण बा आसु कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 1854 मसीह डाकवाई पिला 1854 मसीह लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा डाक आईन प्रणयन होता, कारण आगुरी पोस्ट ऑफिस बहुत कम थिला। जो डेलहाउसी आसिले से 1854 मसीह डाक घर आईन प्रणयन करथिले एवं यह तदारख करने डायरेक्टर जनरल को नियुक्ति करथिले एवं प्रत्येक चिठी उपरे 2 पैसार टिकट लगा जाइतिला। नेक्स्ट, ओडिशार भारत छोड़ आंदोलन रे की प्रकार कार्यपंथा ग्रहण करा जाइतिला। पिला मन देखो, ए क्वेश्चन टी बहुत भलो क्वेश्चन एवं परीक्षा रे ए क्वेश्चन टी आसे सब बेले बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सेति में भलो क्वेश्चन बोली कहि देली। तेणु ओडिशार भारत छोड़ आंदोलन कौन कार्यक्रम निया जाइतिला? प्रथम पॉइंट, सरकार को खजना देवा बंद करवा। द्वितीय पॉइंट, सरकारी गोदाम लुठन करवा। तृतीय पॉइंट, सरकारी कर्मचारी को आंदोलन रे जोग देवा पाई प्रवर्ताइबा। चतुर्थ पॉइंट, पंचायत गठन करवा एवं पुलिस को रखिबा पाई जोगाजोग विच्छिन्न करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने, लॉटरी कमिटी केबे गठित होइतला? परंतु लॉटरी कमिटी पिला माने 1817 मसीह रे बंगर कलिकता ठारे गठन करा जाइतला। यार उद्देश्य कौन थिला ना लॉटरी माध्यम रे फंड संग्रह करा जाई उक्त फंड टंका को सहरर उन्नति रे लगा जिवार व्यवस्था करा जाइतला। मनोते पिला माने लॉटरी कमिटी केबे ना 1817 कोन पई हितला ना सहरर उन्नति पई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती चौधरी को विषय आलोचना करो। पिला माने मन रखताओ, मालती चौधरी बा मालती देवी भारत स्वाधीनता संग्राम रे जड़े मुख्य नारी नेत्री थिले। विशेषकर ओडिशार स्वाधीनता संग्राम रे से जड़े जनाशुना व्यक्ति थिले, नारी नेत्री थिले। ओडिशार लवण सत्याग्रह से जड़े मुख्य पुरोधा हिसाब रे आंदोलन विभिन्न आंदोलन रे जोग देथिले। इंचोड़ी सत्याग्रह कइबा, गप कइबा, सार्ता कइबा, हमर काकटपुर कइबा, कुजंग कइबा, प्रत्येक अंचल रे लवण सत्याग्रह रे मालती देवी मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिले एवं बहु बार से कारावरण मध्य करिसंती। देश जातिर उन्नति पाई से निज जीवन को उत्सर्ग करि दैछंती। एबे पिला माने हमें 2 मारिके आलोचना करि सारले, एबे 3 मारिके आलोचना करिबा। पिला मन देखो 3 नंबर क्वेश्चन हमर परीक्षा रे 7टा थिबो 321, किंतु पिला माने मन रखताओ सब क्वेश्चन हमको 10टा पाखा कि 10टा कि 11टा थिबो, हमको 7टा पई करिया पई पड़िबो। प्रथम क्वेश्चन बुझी भारतीय संस्कृति की बौद्ध धर्म अवदान। जे भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म अवदान, पिला मन मन रखताओ जे भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म बहुत अवदान रही, तार दान प्रशंसनीय। एई धर्मर अवदान भारतीय समाज, धर्म दर्शन, साहित्य, कला और स्थापत्य रे परिलक्षित होइतला एवं विशेषकर भारतीय कला और स्थापत्य क्षेत्र में बौद्ध धर्म अवदान अतुलनीय। द्वितीय क्वेश्चन पिला माने, मौर्य प्रशासन केंद्रीय परिषद। पिला मन रखता
ଯେ କୌଟଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମେଘାସ୍ତିନୀଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସମ୍ରାଟ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜପୁରୋହିତ, ସେନାପତି ଓ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ବୈଠକ ବା କମିଟି ବସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ 18 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ମନୋତା ପିଲାମାନେ ଯେ ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଭାରତରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଚରମ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗୀୟ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ ଗର୍ଭଗୃହ ମଣ୍ଡପ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତିଗୁଆର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ସାଞ୍ଚିର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏରଣର ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର, ବରାହ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ସେହିପରି ଭୁମରାରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ନାଚନାକୋଟରେ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିଜାପୁରରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଓଗଡ଼ରେ ଥିଲା ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର। ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ଦେଓଗଡ଼ ଠାରେ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ନା ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର, ରାମଗଡ଼ର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଓହିଛତ୍ରର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। ନେକ୍ସଟ, ଇବନ ବତୁତା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଇବନ ବତୁତା ମରକ୍କୋର ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ ଏବଂ ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ଭାରତ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ରିହଲାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ରିହଲାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭ୍ରମଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାରଣ ମୋଗଲ ଯୁଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କହିଲେ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, କାରଣ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଯୁଗକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଶାହାଜାହାନ ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ମମତାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଶାହାଜାହାନାବାଦ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ସେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଲାଲକିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ହୀରାମହଲ, ରଙ୍ଗମହଲ, ମୋତିମହଲ, ମୋତି ମସଜିଦ, ଦିୱାନୀ ଖାସ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ସୁଲତାନୀ ସମୟରେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ସୁଲତାନ ସମୟରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଖାଲସା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଚାଷ ଜମିକୁ ଖାଲସା, ଇକ୍ତାର, ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଜମି ଏବଂ ୱାକଫ ନାମରେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଅମିଲ ନାମକ କର୍ମଚାରୀ ଖୁତ୍, ଚୌଧୁରୀ, ମକଦମ ଏବଂ ପଟୱାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସୁଫିବାଦ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଯେପରି ଭାରତରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଥିଲା, ସେହିପରି କିଛି ମୁସଲମାନ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉଲର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ସୁଫି। ସୁଫି ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଏକଶ୍ୱରବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ କେହି ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବେ ବୋଲି ସିଏ କହୁଥିଲେ। ସୁଫି ସନ୍ଥମାନେ ସାରିଆତ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସାରିଆତ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଏବଂ ସାରିଆତ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନିଜର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଥିଲା, ଫଳରେ ବହୁ ଲୋକ ଏବଂ ସୁଫି ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ବାଣୀରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିଥିଲା 1803 ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭୈବଂଶ ରାଜା ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ଇଂରେଜ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କିଛି ପ୍ରଗଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଗଣାକୁ
ବିଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ 1817 ମସିହାରେ ଐତିହାସିକ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ନାମରେ ନାମିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ଝାନ୍ସୀ ଠାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ରାଜ୍ୟସ୍ୱତ ଲଭ୍ ନୀତିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଝାନ୍ସୀ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିପରି ନେଇଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁ 1920 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଯିଏକି ସଭାପତି ଥିଲେ। ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର, ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ, ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖବନ୍ଧ। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ପରି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ବିଧାନର ଉତ୍ସ, ସରକାର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବନା ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ, ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଇଛି ତାହା ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଦାନ ଥିଲା। ମଧୁବାବୁ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମଧୁବାରିଷ୍ଟ ନାମରେ ପରିଚିତ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବାରମ୍ବାର ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାଇମନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧୁବାବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଥିଲା 1 ଏପ୍ରିଲ 1936ରେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଖାଲି ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ ଦେଇଦେଉଛି କେଉଁ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ 6ଟି ଦେଇଥିବ, ସେଥିରୁ 3ଟି କରିବା। ପ୍ରଥମ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଚିତ୍ରକଳାର ବିକାଶ କିପରି ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଚିତ୍ରକଳାର ବିକାଶ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବିରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ଧର୍ମବାଣୀ ଆଲୋଚନା କର। ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସୁଲତାନି ଯୁଗର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରମାଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆ ଭିତରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ ରହୁଛି ସୁଲତାନି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଚିତ୍ରକଳା। ପରୀକ୍ଷାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଛୁଆ ଏଥର 2024 ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓରେ 80 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କଲି। 1 ମାର୍କିଆ, 2 ମାର୍କିଆ, 3 ମାର୍କିଆ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କଲି।
जदि पिलामाने भिडियोटी भल लगी निहाती लाइक करिवो कमेंट करिवो एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवो एवं मु चेष्टा करिवि आगु किपरि इतिहास तुमरो सरल होई परिवो अधिक तुम अधिक नंबर रखि परिवो।